ನಮಸ್ಕಾರ, ಮನಿ ಮಾರ್ಗ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ವಾರದ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಇವತ್ತು ಭಾನುವಾರ 17ನೇ ತಾರೀಕು ಮೇ ತಿಂಗಳು, ಸುಮಾರು 9:25 ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ವಾರದ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ವಾರದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಒಂದು ಮೊನ್ನೆ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಚೇಂಜಸ್ ಬರಬೇಕು, ಬಟ್ 100% ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಕಂಜೆಕ್ಷನ್ ಇದೆ ಈ ವೀಕ್ ಅಲ್ಲಿ, 17-18 ಒಂದು ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಮೇಲಾಗಿ ಇಚಿಮೋಕೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ ಒಂದು ಇಶ್ಯೂ ಇದೆ. ಲಾಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಸೊ ಕ್ಲೌಡ್ ಇಂದ ಆಚೆ ಬರ್ತಿದೆ, ಅದೆಲ್ಲ ಹುಷಾರಾಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಸೊ ಅದೆಲ್ಲ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ ಡೀಪ್ ಆಗಿ. ಸೊ ಓವರ್ ಆಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ ಒಂದು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ವೆರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ನಾನು ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿದ್ದೆ, ಐ ಹ್ಯಾಡ್ ಮೇಡ್ ಒನ್ ವಿಡಿಯೋ ಆನ್ ಡೌ ಥಿಯರಿ ಅಂಡ್ ಪ್ಲಸ್ ಫಿಬೊನಾಚಿ. ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಆಡೆಡ್ ಇನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಆಕ್ಚುಲಿ. Please go through that, and that will be a base for every trading. ಅದು ಆ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಇಟ್ಕೊಂಡೆ ನೀವು ವಿಡಿಯೋ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅದನ್ನ ಆ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಇಟ್ಕೊಂಡೆ ನೀವು ಟ್ರೇಡ್ ತಗೊಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಡೈಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ, ಸ್ವಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಟೈಮ್ ಫ್ರೇಮ್ ವರ್ಕ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಇದು ಆಕ್ಚುಲ್ ಆಗಿ. ಸೊ ಹೈಯರ್ ಟೈಮ್ ಫ್ರೇಮ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಲೆಸ್ ದನ್ 15 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಇಂಟ್ರಾಡೇಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಬಹುದು. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಗಮನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಲೆವೆಲ್ಸ್ ನ ಕಂಡು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ವರ್ಕ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಐ ಕಾರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ ಮಾಡಿರ್ತೀನಿ. ಸೊ ಅದನ್ನ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಸ್ಟಾಕ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಂತ ಒಂದು ಏನಿದೆ ಸೆಕ್ಷನ್, ಅಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿಡಿಯೋ ಇರುತ್ತೆ. ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಡೌ ಪ್ಲಸ್ ಫಿಬೊನಾಚಿ ಅಂತಾನೆ ಇದೆ. ಹಿಂದಿನ ದಿವಸಗಳಲ್ಲೇ ಮೇಡ್ ಓನ್ಲಿ ಆನ್ ಫಿಬೊನಾಚಿ, only Fibonacci related video I created earlier days. But one point of view, especially keeping Elliott waves as a base point, is I'll consider this as a one mini Elliott waves theory. So please consider for this strategy for your trading, investment point of view, trading as well as scalping, whatever. So this will work everything. Please go through that video before taking any trade. Please consider. And one major thing, I'm giving one particular number, keeping tomorrow's point of view. Monday, on the fresh day, Monday will be a fresh start for the week, weekly expiry point of view, new things. And more than that, so there will be a noise, will be new things, noise barutte starting alli, then noise will be reduced. So particular levels I'll be giving in the end of the video, means that weekly tips whatever I'm giving, that will have bearish number and bullish number. Based on that you please take the trade. So above the bullish number you can consider any particular levels, but even many people following 236 and 618 levels for breaking the levels. If below 236 will be considered as a bearish generally. Above 618 will be considered as a bullish. But problem is the gap between the 236 level and 618 will be huge actually, especially in Bank Nifty, Sensex point of view. It will be huge. Range will be more than 300-400 points that you cannot have that as a stop loss. So basically that's point of view, keeping that as a point, I'm made having this particular bullish and bearish number. ಅದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಟ್ರೇಡ್ ತಗೊಬೇಕು. ವಿತೌಟ್ ದಟ್ ಯು ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಟೇಕ್ ಎನಿ ಟ್ರೇಡ್, ಆರ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಯುವರ್ ಓನ್ ವೇ. ಇವನ್ ಬೇಸಿಕಲಿ EMA rules will work, or any Ichimoku or even MACD, RSI based trades will work actually, but to be safe, to avoid the stop loss hitting, haunting. So this method will be a completely safe ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಲ. To some extent it will reduce your what is that cost, that risk management will be little improved. So that's why consider that. Before starting the video, as an important disclaimer, I should tell this: I'm not a SEBI certified financial advisor. ನಾನು SEBI certified financial advisor ಅಲ್ಲ. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಟ್ರೇಡ್ ತಗೊಬೇಕಾದ್ರೂ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ ಆರ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ, SEBI ಸರ್ಟಿಫೈಡ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಅಡ್ವೈಸರ್ RIA ಅಂತೆಲ್ಲ ಇರ್ತಾರೆ, ಅವ್ರದ್ದು ಹೆಲ್ಪ್ ತಗೊಂಡು ನೀವು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಓನ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಿ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಎ ಪ್ಯೂರ್ಲಿ ಎಜುಕೇಶನಲ್ ಪರ್ಪಸ್ ವಿಡಿಯೋ. ಏನೇ ಒಂದು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೂ ನೀವು ಹುಷಾರಾಗಿ ಮಾಡಿ. ಸೊ ವಿಡಿಯೋ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಜಾಸ್ತಿ ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಕ್ವಿಕ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ತಗೊಬೇಕಾದ್ರೆ
ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ಹೇಳಿರೋದು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮೊದಲಿಗೆ ನಿಫ್ಟಿ ತಗೊಬೇಕಾದ್ರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಒಂದು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಅಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇರೋಂಗೆ ಮಂಡೇ ಒಂದು ಬಿಲೋ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಅಂಡ್ ಬೇಸ್ ಲೈನ್ ಬರ್ತಿದೆ, ಹೋಗುತ್ತೆ, ಕ್ಲೌಡ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ತಗೊಳುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿಂದ ನೋಡ್ಬೇಕು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಕ್ಲೌಡ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ತಗೊಂಡು ಒಂದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ 2 ಕ್ಯಾಂಡ್ಲು ಬುಲಿಶ್ ಟ್ರೆಂಡ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತು. ಇದನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸೊ ದಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ಸೊ ಯಾವಾಗ ಕ್ಲೌಡ್ ಒಳಗಡೆ ಬರುತ್ತೋ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಂತ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರು, ಬಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು, ಒಂದು ಸಪೋರ್ಟ್ ನ ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ರು, ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅದು ರಿವರ್ಸ್ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು. ಆ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ನೀವು ಈಸಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕಂದ್ರೆ ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಈ ಫಿಬಿನಾಶಿ ಏನ್ ವಿಡಿಯೋದ ಹೇಳಿದ್ದೆ, ಪ್ಲೀಸ್ ಗೋ ಥ್ರೂ ದಟ್ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಸಮ್ ಕ್ಲಾರಿಟಿ. ಬಿಯಾಂಡ್ ದಟ್ there are other factors also in support and resistance. Generally this conversion line, baseline, everything will be acting as a kind of resistance. Even cloud lines will be whatever boundaries that will be considered as a resistance supports. So ಬೇರೆ aspect ಅಲ್ಲಿ for different aspects there are different resistance and support. Even earlier levels, let's say previous days alli I was explaining. So previous levels at the half different time frame, not to be at this one. So ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್, ಇದು ಬಂದ್ರೆ ಬಂದಿರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಇದು ಇವನ್ ಓಪನ್ ಹೈ ಲೋ ಕ್ಲೋಸ್ ಇದೆಲ್ಲ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಯಾವ್ದೋ ಒಂದಕ್ಕೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಿರತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿಂದ ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರತ್ತೆ, 100% ಇದರಿಂದನೇ ಆಗಿರಲ್ಲ, ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಲೆವೆಲ್ ಇಂದ ತಗೊಂತಿರತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್, ಮಾರ್ಚ್ 12th ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಅಥವಾ ಒಂದು ಲೋ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಏನೋ ಒಂದು ಸಪೋರ್ಟ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಗಿ ಆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ನೀವು ಇದೆಲ್ಲ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಬೇರೆ ನೀವು ಏನೇನ್ ಅಡಿಷನಲ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡಿರ್ತೀರಾ, ಪ್ಲೀಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಆಲ್ ದೋಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ವಾಟ್ ಎವರ್ ಯು ಯೂಸ್ ಅಡಿಷನಲ್ ಸಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಟೂಲ್ಸ್, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಟ್ರೇಡ್. ಸೊ just with RSI I'll do trading, it's not going to work. With just with your MACD, not going to work. So MACD jote you may require volume, OBV or some other method. Even supply demand zone, fair value gap, all those point. BOS basically without BOS body structure idella change of idu characteristics ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಆಗ್ತಿದೆ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ದುಡ್ಡಾಗತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಫೂಲಿಶ್ನೆಸ್. ಇದೆಲ್ಲ ಇದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆ ಟ್ರೇಡ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಇದಿಂದನೂ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಂದು ಸರ್ಟನ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಗೇ ಆಗುತ್ತೆ. ಇವನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಏನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಇರೋರೆ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಟೈಮ್ ಜಾಸ್ತಿ ದುಡ್ಡು ಮಾಡೋದು ನನ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋಂಗೆ. ನನ್ನ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಕೂಡ ಅದೇ, ನಾನು ಕೂಡ ಫೇಲ್ ಆಗಿದ್ದೀನಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಓವರ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್, ಓವರ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾವು ಯಾವತ್ತೂ ಫೇಲ್ ಆಗ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇವಾಗ ನೋಡಿ ಟ್ರೆಂಡ್ ಫಾಲೋ ಆಗ್ತಿತ್ತು, ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಚಾನಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ, ಏನೋ ಒಂದು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕೊಂಡು ದುಡ್ಡು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ತಗೊಂಡು ಆಚೆ ಬಂದಿದೆ, ರೆಡ್ ಆಗಿ ಬರ್ತಿದೆ, ಇನ್ನು ಬ್ರೇಕ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಕ್ಲೌಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ತಗೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಬರ್ಬೋದು. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಗಿಫ್ಟ್ ನಿಫ್ಟಿ ಒಂದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ತೋರಿಸ್ತಿದೆ. ಸೊ ನಾನ್ ಏನನ್ನೋದು, ಗಿಫ್ಟ್ ನಿಫ್ಟಿನೇ 100% ನಮ್ಗೆ ಬೆಂಚ್ ಮಾರ್ಕ್ ಅಂತಲ್ಲ. ಸೊ ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಯಾವ್ದೇ ಒಂದ್ ಇರ್ಬೋದು. ಇವನ್ ನಾನು ಹೇಳೋದು, ಇಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಒಂದು ಈ ಒಂದು ಟ್ರೆಂಡ್ ಲೈನ್ ಪ್ರಕಾರ ನೋಡಿದ್ರೆ ಇದೇ ಒಂದು ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಗಿ ಆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಿರ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲ ನಂದು ಇದೆಲ್ಲ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್, ಮೈ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಲೈನ್ ವಿಲ್ ಆಕ್ಟ್ ಆಸ್ ಮೈ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ರಿಯಲಿ ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಬಿಹೈಂಡ್ ದಿಸ್ ಆಲ್ ದಿಸ್ ಥಿಂಗ್. ದಟ್ ಕುಡ್ ಬಿ ಲೆವೆಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಸಪ್ಲೈ ಅಂಡ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್. ಸೊ ಲೆವೆಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರ್ಯಾರು ಇಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಕೂತಿದ್ದಾರೆ, ದೇರ್ ಆರ್ ಮೆನಿ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಆಕ್ಚುಲಿ. ಇವನ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಇಂದ ಹಿಡಿದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮೆಥಡ್ ಇಂದ ತಿಳಿಬಹುದು. ಬಟ್ 100% ಎಲ್ಲಾ ಟೈಮಲ್ಲೂ ಎಲ್ಲಾನು ವರ್ಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ನೋಡ್ಕೊಬೇಕು. 100% ನಾನು ಇವಾಗ ಬೇರಿಶ್ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಬಟ್ ನೋಡ್ಬೇಕು. ಈ ವೀಕ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ವೀಕ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲೂ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಆಚೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಕ್ಲೋಸರ್, ಇದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ವೀಕ್ಲಿ ಪ್ರಕಾರ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಇದಂತೂ ರೆಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ವರ್ಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಏನಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಡೇ ಟೈಮ್ ಫ್ರೇಮ್ ಅಲ್ಲೂ ಸಹಿತ
ಇಲ್ಲಿ ರೆಡ್ ಆಗಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ, ಎಂಡ್ ನ್ಯಾರೋ ಆಗ್ಬಿಡ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೇನಂದ್ರೆ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ ಇಲ್ಲಿ ಏನಂದ್ರೆ ಇದು ಪ್ಲಸ್ ಬಂದು ಇದಾಗಿದೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಕನ್ವರ್ಜ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಮೇಲ್ ಹೋಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಗ್ರೀನ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಗ್ರೀನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಈ ವೈಡ್ ಏನಿದೆ ಮತ್ತು ಇದು ವೈಡ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ರೆಡ್ ಕಡೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಇದು ಜಾಸ್ತಿ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ ನೋಡ್ಬೇಕು. ಲೆವೆಲ್ಸ್ ನಾನು ಈ ಒಂದು ವೀಕ್ಲಿ ಗೋಲ್ಸ್ ಟೇಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಮೆಥಡ್ ಮಾತ್ರ ನೀವು ಫಾಲೋ ದಟ್ ವಿಡಿಯೋ. ವಿತೌಟ್ ದಟ್ ಮೆಥಡ್ ಯು ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಟ್ರೇಡ್, ಆರ್ ಯು ಯೂಸ್ ಯುವರ್ ಓನ್ ಟ್ರೇಡ್ ಮೆಥಡ್, ಐ ಡೋಂಟ್ ಮೈಂಡ್. ಬಟ್ ಟು ಟ್ರೇಡ್ using levels, I have given that method. So Nifty bearish sentiment ಇದೆ, ಇಚಿಮೋಕೋ ಇರ್ಬೋದು. ನನ್ನ ವಿವ್ಯಾಪ್ ಬಿಡಿ, ವಿವ್ಯಾಪ್ ಇದಕ್ಕಾಗತ್ತಾ, ನನ್ನ EMA ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೂ 20 EMA ಗಿಂತ ಕೆಳಗಡೆ ಇದೆ. ಸೊ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ ಇದು ಸರಿ ಇಲ್ಲ. ಪಿಚ್ ವರ್ಕ್ ಎಲ್ಲ ನೋಡೋದೇ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಪಿಚ್ ವರ್ಕ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರು ಒಂದೇ ಇದು. ಸೊ ಎಲ್ಲಾ ಒಂದು ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲೂ ನೋಡ್ತಿದ್ರೆ ಆದಷ್ಟು ಕೆಳಗೆ ಬರಕ್ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ, ನೋಡ್ಬೇಕು. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ತಗೊಂಡಿದೆ, ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಇದು ಈ ಒಂದು ಸ್ವಿಂಗ್ ನೋಡೋಣ ಎಲ್ಲಿಗೆ ತಗೊಂಡಿದೆ ಅಂತ. ಬೇರೆ ಲೈನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಹೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸೊ ದಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ರೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್. parallel lines, trend lines, nothing required. Even all these things I can eliminate. So recent swing anta nodidre, this is my recent swing, or I can consider this. But basically what happens, this is my recent swing, I should consider this. ಫಿಫ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಮೇಲೋಯ್ತು. 618 ಇದು ಆಕ್ಚುಲಿ ಇದು ಕೊಡ್ಬೇಕಿತ್ತು, ಉಲ್ಟಾ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಇದು 382 ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ರಿಜೆಕ್ಷನ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. 236 ಲೆವೆಲ್ ಟಚ್ ಆಗಿದೆ, ನಾನು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದು ಲೆವೆಲ್ಸ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಪ್ ಅಂತೂ ಫಿಲ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಗ್ಯಾಪ್ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಮೈನ್ ಆಗಿ ಈ ಗ್ಯಾಪ್ ಏನಿದೆ, ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ದಿಸ್ ಗ್ಯಾಪ್ ಇಷ್ಟು ಫಿಲ್ ಆಗ್ಬೇಕು. ಅದರಲ್ಲೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಭಾಗ ಉಳ್ಕೊಂಡಿದೆ ಇಷ್ಟು. ಸೊ ಈ ಗ್ಯಾಪ್ ಫಿಲ್ ಆಗದೆ 100% ಮೇಲೆ ಹೋಗಲ್ಲ. ಸೊ 618 ಟಚ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡುತ್ತೆ, ನೋಡೋಣ. 100% ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಹೆಂಗ್ ಹೋಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಸೊ ಡೀಟೇಲ್ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನೀವು ಆ ವಿಡಿಯೋ ದಯವಿಟ್ಟು ನೋಡಿ. ವಿತೌಟ್ ದಟ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಡೋಂಟ್ ವರ್ಕ್ ಆನ್ ದಿಸ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಒಂದು ಟಾಪ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀನಿ. ಸೊ ಇದು ಹೆಂಗ್ ಬಂತು, ಏನಕ್ಕೆ ಬಂತು ಅದೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ ಬನ್ನಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿಫ್ಟಿಗೆ ಹೋಗೋಣ. ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿಫ್ಟಿ ಏನ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ, ಲಾಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ತರಾನೇ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಇದೂನು ಹಿಡಿತಾ ಇದೆ. ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿಫ್ಟಿ ಸಹಿತ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿ ಏನು ಇಲ್ಲ, ಸೇಮ್ ಟು ಸೇಮ್ ಇದೇ ಒಂದು ಅಪ್ರೋಚ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮೇನ್ ಆಗಿ ಆಚೆ ಬಂದಿದೆ, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಇದು ವರ್ಷ ವೀಕ್ಲಿ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಿಲ್ಲ. ವೀಕ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ರೆಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿದೆ, ನೋಡ್ಬೇಕು ಒಂದ್ ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನೆಗೆಟಿವ್, ಇದ್ರಲ್ಲೂ ನೆಗೆಟಿವ್ ಸೆಂಟಿಮೆಂಟ್ ಇದೆ. ಬೇರೆ ಸೆಂಟಿಮೆಂಟ್ ಇರೋದು ನೀವು ಟ್ರೇಡ್ ತಗೊಬಾರ್ದು. ಸೊ ರೀಸೆಂಟ್ ಸ್ವಿಂಗ್ ಇದ್ರಲ್ಲೂ ನೋಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಉಲ್ಟಾ ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆ, ಇದನ್ನು ಆಗುತ್ತೆ. 382 ಈ ಕಡೆ ಇದೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನನಗೆ 236 ಟಚ್ ಆಗೇ ಆಗುತ್ತೆ, 100% ನನಗೆ ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ. ಏನಾಗುತ್ತೆ, 236 ಇದಾಗ ಹೇಳಿದೀನಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್, 618 ಇಂದ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಆಗ್ಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ವಿಡಿಯೋ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೇಳೋದು. 618 ಇಂದ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ. ಮೇಲ್ಗಡೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗ್ಬೇಕು. ಯಾವಾಗ ಇದು ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಲ್ಲ, ಕೆಳಗ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು. ಸೊ ಇದನ್ನೇ ಎಲ್ಲ 100% ಅಂತಲ್ಲ, ಬುಲ್ಲಿಶ್ ಸೆಂಟಿಮೆಂಟ್ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ ಮೇಲ್ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅದೆಲ್ಲ ನೋಡ್ಕೊಬೇಕು. ಲೋವರ್ ಟೈಮ್ ಫ್ರೇಮ್ ಅಲ್ಲಿ, ಹೈಯರ್ ಟೈಮ್ ಫ್ರೇಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದು ವರ್ಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಇದು.
ಬಟ್ ಓವರ್ ಆಲ್ 100% ನನಗೆ ಪಿಕ್ಚರ್ ಅಂತೂ ಕೊಡುತ್ತೆ ಹೆಂಗಿದೆ. ಸೊ ಮ್ಯಾಕ್ರೋ ಲೆವೆಲ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಪರ್ಪಸ್ ವಿ ಶುಡ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಿಸ್ Fibonacci. How it's working, how it's taking support, all those details, you go back to that video, you'll understand. So 618 is a main rejection. So rejection ಬಂತು. ಇವಾಗ 236 ಲೆವೆಲ್ ಟಚ್ ಮಾಡಕ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಅಗೇನ್ ರಿಪೀಟಿಂಗ್ 236 ಟಚ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ 618 ಹೋಗಿ ಬಾರಿ ರಿಜೆಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನೋಡ್ಬೇಕದು. ಆ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾನು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಅದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ವಿತೌಟ್ ದಟ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಡೋಂಟ್ ವರ್ಕ್ ಆನ್ ದಿಸ್. ಸೊ ನಿಫ್ಟಿ ಇದು IT ಕೆಳಗೆ ಬೀಳ್ತಾನೆ ಇದೆ, ಎಷ್ಟು ಬೀಳುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಸಪೋರ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದೆ, ಎಲ್ಲ ಬಿತ್ತೋಯ್ತು, ಎಲ್ಲ ಬಿದ್ದು ತಿರ್ಗಾ ಅಲ್ಲೇ ಇದಾಗ್ ಕೂತಿದೆ. ಸೊ ಇದ್ರದ್ದು ನೋಡ್ಬೇಕಂದ್ರು ರೀಸೆಂಟ್ ಸ್ವಿಂಗ್ ಹೈ ರೀಸೆಂಟ್ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರೆ ಈ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅಥವಾ ಈ ಲೆವೆಲ್ ತಗೋಣ ಸ್ವಿಂಗು. ಇವನ್ ದಿಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಫೈನ್. ಇದು ಬಂದ್ರೆ ಇದು ತಗೊಳುತ್ತೆ. ಸೊ ಫಾಸ್ಟ್ ಡೇಟಾ ನೋಡ್ಕೊಂಡೆ ಮಾಡೋಣ. ಸ್ವಲ್ಪ ಬ್ರಾಡ್ ಲೆವೆಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಸ್ಟಿಲ್ ಓಕೆ. ಸೊ 236 ಗಿಂತ ಕೆಳಗಡೆ ಹೋಗಿದೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಚಿತ್ರ. ಬಟ್ 236 ಈ ತರ ನೋಡಿದ್ರೆ ವರ್ಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ನನ್ಗೇನಂದ್ರೆ ಈ ರೀಸೆಂಟ್ ಸ್ವಿಂಗ್ ಹೈ ಇದು ನೋಡೋದು ಆಗುತ್ತೆ. ವೆರಿ ರೀಸೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಹತ್ರ ಆಗ್ಬಿಡ್ತು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 236 ಲೆವೆಲ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ, 100% ಇದಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. -236 ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ನು. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಓಕೆ. ನೆಗೆಟಿವ್ ಹೆಂಗ್ ಹೋಗುತ್ತೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಹೋಗ್ಲಿ, ಎಷ್ಟು ಹೋಗುತ್ತೋ ಹೋಗ್ಲಿ. ಸೊ IT ನಾಟ್ ಗುಡ್. IT ಇಲ್ಲಿ ಇಚಿಮೋಕೋ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೋಡೋಣ ಹೆಂಗ್ ಹೋಗಿದೆ ಅಂತ. ಇಚಿಮೋಕೋ ಮಿಸ್ಟ್, ಸಾರಿ, ನೆಗೆಟಿವ್. ಬಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಒಂದು ಇದನ್ನ ನೋಡಿದ್ರೆ ಕನ್ಸಾಲ್ಟೇಷನ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಕನ್ಸಾಲ್ಟೇಷನ್ ಹೋಗಿದೆ ಅಂತ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ನಂದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ನಿಂತೋಗಿದೆ ಅಂತಲ್ಲ. ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ಫಾಲ್ ಬರ್ಬೋದು, ಬಟ್ 100% ಹಿಂಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತಲ್ಲ, ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಲೆವೆಲ್ ಅಂದ್ರೆ 616 ಲೆವೆಲ್ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬಂದು ಟಚ್ ಆಗಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆನೆ ಇಲ್ಲಿ 50% ಅಲ್ಲಿ ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಕ್ಲೌಡ್ ಇದೆ ಮೇಜರ್ ಆಗಿ. ಸೊ ಏನಾದ್ರೂ ಒಂದು ಮೇಜರ್ ಅಪ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ವಿತಿನ್ ಈ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಒಳಗಡೆ, ಅದು 15th 31st ಆಗಸ್ಟ್ ಒಳಗಡೆ ಆಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಒಂದು ಈಸಿಯಾಗಿ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ವೆರಿ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಝೋನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಏನಾಗುತ್ತೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫಾರ್ಮಾ ಅಂತೂ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಗಿ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಸುಮಾರು ದಿವಸದಿಂದ ಹೇಳಿದೆ ಫಾರ್ಮಾ ಸೆಕ್ಟರ್ ವಿಲ್ ಡೂ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ, ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಕ್ರೂಡ್ ಸಹಿತ ಒಂದು ಸಪೋರ್ಟ್ ತಗೊಂಡು ಮೇಲ್ಗಡೆ ಹೋಯ್ತು. ಸೊ 110 ಇದೆಲ್ಲ ಕ್ರಾಸ್ ಆಗುತ್ತಾ ನೋಡ್ಬೇಕು. ಇದು ಕ್ರೂಡ್ 10,000 ಲೆವೆಲ್ ನಾನು MCX ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಮೇಲ್ ಹೋಗುತ್ತಾ ನೋಡ್ಬೇಕು. ಸೊ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಇದೆ. ಕ್ಲೌಡ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ತಗೊಂಡು ಮೇಲ್ ಹೋಗ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ವೆರಿ ಬಿಗ್ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಕನ್ಸರ್ನ್ ಏನಂದ್ರೆ ಮೋರ್ ದನ್ 15,000 ಎಲ್ಲ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತು ಅಂದ್ರೆ, ಅಥವಾ 11,000 ಮೇಲೆ ಹೋಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಡಿಸಾಸ್ಟರ್ ಅಂತ ಏನೋ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಲೈಫ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಿಲ್ಲ ಆಕ್ಚುಲಿ. ತುಂಬಾ ಜನ ಒಂದು 91 ಎಲ್ಲ ಆಯಿಲ್ದೆಲ್ಲ ಕ್ರೈಸಿಸ್, ಇರಾನ್ ಇಸ್ರೇಲ್ ಇದೆಲ್ಲ ಆಗಿತ್ತು, ಅದು ಕೇಳಿದೀವಿ. ಸೊ ನೋಡಿದ್ದವರು ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ. ಸೊ 100% ಆ ಥರದ್ದೇ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮೇಜರ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲಾ ಟೈಪ್ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ಗಳು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತವೆ. ಆಲ್ರೆಡಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. US ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಆಗಿಲ್ಲ, ಅದು ಯಾವ ಏನಾಗುತ್ತೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಸೊ ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ, ನೋಡ್ಬೇಕು. ಸೊ ಇಲ್ಲೂ ಸಹಿತ ನೋಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಒಂದು ಅಪ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಬಂತು, ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಇದಾಯ್ತು ಅಂತ ಗೋಲ್ಡ್ ಮೇಲೆ, ಬಟ್ ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಿಡ್ಲಿಲ್ಲ ನಾವು ಅನ್ಕೊಂಡಷ್ಟು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ರಿಜೆಕ್ಷನ್ ಬಂತು. ಬಟ್ ಏನಂದ್ರೆ ನನ್ಗನ್ಸಿದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಇದು ಗೋಲ್ಡ್ MCX ನೋಡ್ತಾ ಇದೀನಿ, ಬರ್ತೀನಿ ಒನಾಡಾಗುನು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಲೈನ್ ಗೆಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ತಗೊಂಡ್ ಮೇಲ್ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದೀನಿ. 100% ಹಿಂಗೆ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ. ಸೊ ಆಲ್ರೆಡಿ ಒಂದು ಗ್ರೀನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿದೆ, ನೋಡೋಣ ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ಹೋಗುತ್ತೆ. ನಿಫ್ಟಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದೀನಿ. ಸಿಲ್ವರ್ ಬರೋದಾದ್ರೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲೌಡ್ ಎಸ್ಕೇಪ್ ಆಗ್ಬೇಕು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲೌಡ್ ಈ ತರ ಇದೆ, MCX ಇದು ಸಿಲ್ವರ್. ಸೊ ಯಾವಾಗ ಇದು ಕ್ಲೌಡ್ ಆಚೆ ಬಂತೋ ಅದು ಇವಾಗ ಬೇಸ್ ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ತಗೊಂಡಿದೆ. ಸೊ ವರ್ಸ್ಟ್ ಕೇಸ್ ಇನ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಟು ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಂತ ಏನಾದ್ರು ತಗೊಂಡ್ರೆ 2.5 lakhs ತನಕ ಬರ್ಬೋದು ಅಷ್ಟೇ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮೇಲೆ ಕೆಳಗಡೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಇದೆ ಈ ಒಂದು MCX ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ. ಬಟ್ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಇರ್ತದೆ, ನೋಡ್ಬೇಕು. ಸಿಮಿಲರ್ ನನ್ಗೆ ಮೊನಾಡ ಇದಕ್ಕೆ XAG USD. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದು ಇನ್ನೂ ವರ್ಷ ಇದೆ ಆಕ್ಚುಲಿ.
ಸೊ ನನ್ಗೆ ಇದು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಇಶ್ಯೂ ಇದು ಆಕ್ಚುಲಿ. ಸೊ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕ್ಲೌಡ್ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡಕ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಿರೋಂಗೆ 70-75 ಈ ರೇಂಜ್ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇದೆ, 73 ಸಮಥಿಂಗ್. ಸೊ ಯಾವಾಗ ಇದು ಕೆಳಗಡೆ ಬಂತು ಅದಕ್ಕಿಂತ ವರ್ಸ್ಟ್ ಹೊಡೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ನೋಡೋಣ ಅದು ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಏನಾದ್ರು ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಟಚ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ಬಿಡಿ ಸಿಲ್ವರ್ ಅಂಡ್ ಗೋಲ್ಡ್, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಸಿಲ್ವರ್. ಗೋಲ್ಡ್ ಸಹಿತ ಆಚೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಇದ್ರ ಪ್ರಕಾರ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಗೋಲ್ಡ್ ಸಿಲ್ವರ್ ಏನೋ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತಿದ್ದವ್ರಿಗೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಹೋಗಕ್ ಹೋಗ್ಬಿಡಿ. ಇನ್ನು ಮೇಜರ್ ಆಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗೋಲ್ಡ್ಗೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ, ಸಾರಿ ಸಿಲ್ವರ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಫಸ್ಟ್. ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ ರೀಸೆಂಟ್ ಸ್ವಿಂಗ್ ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಏನಾಗಿದೆ ನೋಡೋಣ. ಈ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ನಾನು ಹೇಳ್ಬೇಕು, ಮಿಸ್ ಮಾಡಬಾರ್ದಿದ್ದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ 236 ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ತಗೊಳತ್ತೆ. ಸೊ ಇದರಿಂದ ಮೇಲ್ ಹೋಗ್ಬೇಕೀಗ ಇಲ್ಲಿ ಟಚ್ ಆಗಿ. ಇವನ್ ಕ್ಲೌಡ್ 236 ಫಿಬಿನಾಶಿ ಲೆವೆಲ್ ಇದೆಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ರು ಒಂದು ಸಪೋರ್ಟ್ ತಗೊಂಡು ಮೇಲ್ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಬಟ್ 100% ಇದೇ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಯಾವ್ದು ನಮ್ ಕೈಯಲ್ಲಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ಸ್ ಬಿಯಾಂಡ್ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತಿರ್ತವೆ, ಅದೆಲ್ಲ ಗಮನಿಸ್ಬಿಟ್ಟೆ ನಾವು ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಇದ್ರಲ್ಲೂ ಸಹಿತ ಒಂದು ಅಷ್ಟೇನ್ ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಐ ಹೋಪ್ ಐ ಡಿಡ್ ನಾಟ್ ಮೇಡ್ ಎನಿ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಇನ್ ದಿಸ್. ಟೇಕನ್ ರೈಟ್ ಸ್ವಿಂಗ್ ಐ ಟುಕ್. ಸೊ ಇಲ್ಲೂ ವಿಲ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಿಸ್ ಸ್ವಿಂಗ್. So hopefully it will touch 236 level 4455 somewhere around this number. So exact pinpoint ilge touch agutte anta we cannot, or nobody cannot predict, no one can predict. So main agi so illi ಒಂದು ಟ್ರೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಅದನ್ನ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ನೋಡಿ ಹೆಂಗಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ಒಂದ್ ಮೇಲ್ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಹೋದ್ರೆ. So ಇದು made about silver and gold. So time being I'm hiding this. So overall market trend bullish ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡಿ. ಬೇರೆ ಸೈಡ್ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಇದೆ. ಸೊ ದಾರಿಣಿ ಫಿನ್ಕೇರ್ ಸೆಕ್ಟರ್ದು ಒಂದು ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಲರ್ ಇದಾಗಿರುತ್ತೆ, ಡಾರ್ಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಾ ನೋಡೋಣ. ಡಾರ್ಕ್ ನಾಟ್ ಟ್ರೈಡ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಮಚ್, ಡಾರ್ಕ್ಕಿಂತ ವೈಟೇ ಬೆಟರ್. ಇದು ಯಾಕೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ಲಿ ಅಂತ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಾನು. ಸೊ ದಟ್ ನೀವು ಟ್ರೇಡ್ ತಗೊಳೋದಾದ್ರೆ ನಿಫ್ಟಿ ಫಾರ್ಮಾ ಅಗೇನ್ ಪ್ಲಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಮೆಟಲ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಸೊ ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇದೆ. ಓವರ್ ಆಲ್ ಎಲ್ಲಾನು ನೆಗೆಟಿವ್ ಇದ್ದು, ಫಾರ್ಮಾ ಇದು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್. ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂದು ಟರ್ನ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಆಕ್ಚುಲ್ ಆಗಿ ನಿಫ್ಟಿ ಐಟಿ ಒಂದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಗುರುವಾರ ಏನೋ ಬಂತು, ಬಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಅದೆಲ್ಲ ಶುಕ್ರವಾರ ಬಂದಿತ್ತು, ಸಾರಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿಲ್ಲ. ನಿಫ್ಟಿ ಮೀಡಿಯಾ ಸರಿಗಮ ಅದೆಲ್ಲ ನೋಡಿದೀರಾ. ಸೊ ಅದೆಲ್ಲ ಒಂದು ಇದಾಗಿದೆ. FMCG ಒಂದು ಟರ್ನ್ ಅಂತ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಸೆಕ್ಟರ್ ರೊಟೇಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಐಡಿಯಾ ಇಲ್ಲ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಅಂತ, ಬಟ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಆನ್ FMCG. ಸೊ ಓವರ್ ಆಲ್ ಐಟಿ ಒಂದು ವೆರಿ ವೆರಿ ಚೀಪ್ ಆಗಿ ಸಿಗ್ತದೆ ಅನ್ಸುತ್ತರು ಕೂಡ. ಡರ್ಟ್ ಚೀಪ್ ಅದೆಲ್ಲ ಹೇಳಲ್ಲ ನಾನು, ಕೊನೆಗೆ ಅದು ಡರ್ಟಿ ಆಗಿ ಆಗ್ಬಿಡ್ಬಾರ್ದು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಚೀಪ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಇದೆಯಾ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ದೇರ್ ಆರ್ ಮೆನಿ ಅದರ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಲೈಕ್ ಹೊಸ ಟೆಕ್ನಾಲಜೀಸ್ಗಳು ಏನೇನೋ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಡಾಲರ್ ಅಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್, ಇಂಡಿಯನ್ ರುಪಿ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್, ಈ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಕ್ಚುಲ್ ಆಗಿ ಐಟಿ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಅನ್ಫಾರ್ಚುನೇಟ್ಲಿ ಐಟಿ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ. ಗೋಲ್ಡ್ ಏನೋ ಆಗ್ಬೇಕಿತ್ತು, ಅದು ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಆಯಿಲ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ಗಳಿದೆ. ಸೊ ನೋಡೋಣ ಹೆಂಗಾಗುತ್ತೆ. 100% ನಾನು ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿ ಏನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಇಂದ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ನಡೆಯಲ್ಲ. ಸೆವರಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್, ಮ್ಯಾಕ್ರೋ ಮೈಕ್ರೋ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಇರ್ತವೆ. ಎಲ್ಲಾನು ಜಡ್ಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾವೇನ್ ದೊಡ್ಡ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ಮೇನ್ ಆಗಿ ಲಾಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ನನಗೆ ಮೆಟಲ್ಸ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಲಾಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿ 100% ಇದಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಸೊ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಜನ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೋ ಇಲ್ವೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಮೆಟಲ್ಸ್ ಅಂತೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೊಟ್ಟು, ಅದರಲ್ಲೂ ಹಿಂದ್ ಕಾಪರ್ ಇದೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿದೆ, ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಸೇಲು, ಟಾಟಾ ಸ್ಟೀಲ್ ಇಂದ ಹಿಡಿದು ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಸೊ ಮೇಜರ್ ಆಗಿ ನನಗೆ ವೆರಿ ಬುಲ್ಲಿಶ್ ಇದೆಲ್ಲ 9% ಬಂದಿದ್ದು. ಇದಾಗಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಕಲ್ಯಾಣ್ ಜ್ಯುವೆಲ್ಲರ್ಸ್ ಹೋಗಿದ್ದು, ಒಂದೇ ಸಲ 10% ಎಲ್ಲ ಬಿತ್ತು. ಸೊ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಇರ್ಬೋದು. ಸೇಮ್ ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಟೈಟಾನ್ ಎಲ್ಲ ಹೋಗಿದೆ. ಸ್ಟಿಲ್ ಮೆಟಲ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆಲ್ಲ ಬಂದಿತ್ತು.
ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ತರ ಒಂದು ಸ್ಟಾಕ್ಗಳು ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿದೆ ಲಾಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ಆಗ. ಸೊ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಈ ವೀಕ್ ಇಂದ. ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಸೊ ಇದನ್ನ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತೋರಿಸ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಸೊ ಈ ನಂಬರ್ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಸ್ಕ್ರಾಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೈ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡೋಣ, ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೈಟ್. ಸೊ ನಿಫ್ಟಿ ಕರೆಂಟ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಇದು. ಸೊ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಹೋದ್ರೆ ಬುಲ್ಲಿಶ್, ಇದ್ರ ಕೆಳಗಡೆ ಬಂದ್ರೆ ಬೇರಿಶ್, ಈ ತರ ಮಾಡಿದೀನಿ. ವೀಕ್ಲಿ ಬುಲ್ಲಿಶ್, ಬೇರಿಶ್ ಈ ನಂಬರ್ ಯಾಕೆ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಹೈಯರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ ನೋಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಇದು. ಸೊ ಇದನ್ನ ಆದಷ್ಟು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಇದ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶಾಟ್ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಸೋಲಾರ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಲಾಸ್ಟ್, ಎಸ್. ಸೊ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮೈಸ್ ಮಾಡಿದೀನಿ. ಸೊ ನೀವು ನಿಫ್ಟಿ 50 ಬಂದಿದೆ. ಸೊ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಬುಲ್ಲಿಶ್ ರಿವರ್ಸಲ್ ವಾರ್ನಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬುಲ್ಲಿಶ್ 2 ಡೇಸ್ ಹೋಗಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಬುಲ್ಲಿಶ್ ರಿವರ್ಸಲ್ ವಾರ್ನಿಂಗ್ ಇದೆ. 100% ಬುಲ್ಲಿಶ್ ರಿವರ್ಸಲ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನನಗೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾಳೆ ಓಪನಿಂಗ್ 15 ಮಿನಿಟ್ಸ್ 30 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಏನಿದೆ, ಆ 15-30 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅದು ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ ನಾಳೆ ಓಪನಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಈ ವೀಕ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಆಸ್ಟ್ರೋ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ವೀಕ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಒಂಥರ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಂದು ಆಸ್ಟ್ರೋ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ವೀನಸ್ ಇಂದ ಏನೋ ಆಗ್ತಿದೆ, ಅದು ನೋಡಿದೀನಿ ಅದು. ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಟಾರಸ್ಗೆ ಸೂರ್ಯ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗಿದ್ದು. ಸೊ ಹುಣ್ಣಿಮೆ ಎಫೆಕ್ಟ್, ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದ್ದು. ಸೊ ಇದ್ರದೆಲ್ಲ ಒಂದು ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾಳೆ ಫಸ್ಟ್ 30 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಫಸ್ಟ್ 30 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಬುಲ್ಲಿಶ್ ಟ್ರೆಂಡ್ ಸಿಕ್ತು, ಬುಲ್ಲಿಶ್ ಟ್ರೇಡ್ ತಗೊಂತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ವರ್ಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ಬೇರಿಶ್ ಹೋದ್ರು ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಲೆವೆಲ್ಸ್ ಗಳು ನಿಮ್ಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗ್ತವೆ. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶಾಟ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಯಾವ್ದು ತಗೊಂತಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ. ಸೊ ನಿಫ್ಟಿ ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ನಿಫ್ಟಿ ಬ್ಯಾಂಕ್, ನಿಫ್ಟಿ ಇವನ್ ಬೇರಿಶ್ ಸೆಂಟಿಮೆಂಟ್ ಇದೆ. ಫಿನ್ ನಿಫ್ಟಿ ಇಂಡಿಸಿಸಿವ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಹೆಂಗೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ. So Nifty mid cap, this code is wrong actually, but still you can use mid cap as a reference. So I need to check on this mid cap. Sadyat mid cap nobody, but bullish reversal antu idrallu aagta ide. So warning ide. So Sensex indecisive, direction gottilla hengogutte anta. So Tata Steel bearish sentiment already agide. Yakane bearish andre, ಸೊ ಬುಲ್ಲಿಶ್ ಅಬೌಟ್ 220 ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ನಂಬರ್ 220.2. ಇದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇದಂತ ಬೇರಿಶ್ ಬಿಲೋ ಈ ತರ ಒಂದಿರುತ್ತೆ. ಸಾರಿ, ಇದು ಉಲ್ಟಾ ಆಗಿದೆ. ಇದು ಬುಲ್ಲಿಶ್, ಇದು ಇದು ಬೇರಿಶ್ ನಂಬರು. ನಾನು ರೆಫರೆನ್ಸ್ ತಗೊಂತ ಉಲ್ಟಾ ಬರ್ದೆ. ಓಕೆ, ಸ್ಟಿಲ್ ಬೇರಿಶ್, bullish. Sorry for this mistake. So ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಕ್ಲೋಸರ್ ಇದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಡೈಲಿಗಿಂತ ಎಲ್ಲ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿದೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಆಗಿ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಬುಲ್ಲಿಶ್ ರಿವರ್ಸಲ್ ವಾರ್ನಿಂಗ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಹಿಂಗೆ ಇಂಡಿಸಿಸಿವ್ ಈ ತರದೆಲ್ಲ ಬಂದಿದೆ. ಈ ನಂಬರ್ಗಳು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ 128 ಇದು ಬಂದಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಡೆಸಿಮಲ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಡೆಸಿಮಲ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಆದಷ್ಟು ಈ ತರ ನಂಬರ್ಸ್ ಬಂದ್ರೆ ಮಸ್ಟ್ ಟ್ರೇಡ್ ಆಕ್ಚುಲಿ, ಬಟ್ ನೋಡ್ಕೊಬೇಕು ಯಾವ ಕಡೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಸ್ವಲ್ಪ ಇನ್ನೂ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ನೋಡಿ. ಸೊ ಇದು ಸಹಿತ ಹಂಗೆ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ತರ ನೀವು ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸೊ ವೆರಿ ನ್ಯಾರೋ ರೇಂಜ್ ಇರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ತುಂಬಾ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ತರದ್ದು. ಸೊ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಇವಾಗ ಬೇರಿಶ್ ಸೆಂಟಿಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಕರೆಂಟ್ 135 ಇದೆ, ಬಟ್ ಬುಲ್ಲಿಶ್ ಇದ್ರೆ ಇದು ಹೋಗುತ್ತೆ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ. ಇದು ಹೇಗಿದ್ರು ಬೇರಿಶ್ ಸೈಡ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಾನೆ, 100% ಬೇರಿಶ್ ಇದು. ಸೊ ಒಂದ್ ನೋಡಿ 779ಗೆ ಬೇರಿಶ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಕೆಳಗಡೆ ಹೋಗಿದೆ. ಸೊ ಬೇರಿಶ್ ಇದು. ಸೊ ಈ ತರ ನಂಬರ್ಗಳು ಒಂದು ಇದು ಬಂದಿದೆ. ಸೊ ನೀವು ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದನ್ನು ಸಹಿತ ನಾನು ಸಿಮ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಈ ತರ ನಂಬರ್ಸ್ ಬರ್ತವೆ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಿರುವಂತದ್ದು. ಸೊ ಇದನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ನೀವು ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದನ್ನ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿ, ಮೇನ್ ಆಗಿ ಇರೋದು ವರ್ಕ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಇದ್ರಲ್ಲಿ. ಸೊ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶಾಟ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದೀನಿ. ಸೊ ಇದನ್ನ ಹೇಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಒಂದು ಐಡಿಯಾ, ಫೇರ್ ಐಡಿಯಾ. ಈ 4 ನಂಬರು ಪ್ಲಾಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು ನಿಮ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್ಗೆ.
ಸೊ 4 ನಂಬರ್ ಇಲ್ಲದೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ಬಿಡಿ. ಸೊ ನಿಫ್ಟಿ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಗೆ ತಗೊಂತೀನಿ ನಾನು. ಸೊ ನಿಫ್ಟಿ ಬೇರಿಶ್ ಬಿಲೋ ಇದು ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಡೈಲಿ ಟೈಮ್ ಫ್ರೇಮ್ಗೆ ನಾನು ನಿಫ್ಟಿ ನೋಡ್ಬೇಕು ಫಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ. ಇಶಿಮೋಕು ಎಲ್ಲ ತೆಗಿತೀನಿ. ಇದನ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಪ್ಲಾಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು. ಸೊ ರೀಸೆಂಟ್ ಸ್ವಿಂಗ್ ಅದು ಹೇಳಿದೀನಿ ಲಾಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ, ಆ ರೀಸೆಂಟ್ ಸ್ವಿಂಗ್ ಆದ್ರೂ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಮತ್ತೆ ಈ ವೀಕ್ ಇನ್ ಲೆವೆಲ್ ಡೈಲಿ ಟೈಮ್ ಫ್ರೇಮ್ ಇದನ್ನು ಹಾಕೊಂಡು ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾನು ಇದು ಬ್ರಾಡರ್ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ, ಡೈಲಿ ನೋಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ 15 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಅಥವಾ ಫಸ್ಟ್ 5 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಲೆವೆಲ್ ನೋಡ್ಬೇಕು. ಸೊ ಇದನ್ನ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಗೆ ಇಟ್ಕೊಂತೀನಿ. ನಾಳೆ ಹೆಂಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ 5 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು. 15 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಆದ್ರೆ ಒಳ್ಳೇದು ಫಸ್ಟ್ ಡೇ ಇದ್ದಾಗ. ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ 15th ಇದು 15th ಇದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಹೈ ಅಂಡ್ ಲೋ ತಗೊಂಡಾದ್ರೂ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಈ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಏನಿದೆ ಇದನ್ನು ತಗೊಂಡು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಲೆವೆಲ್ಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ದಂಗೆ 618 236. ಸೊ ಇದ್ರ ಲೆವೆಲ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಇದನ್ನೇ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ, 618 ಗಿಂತ ಕೆಳಗ್ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂತ. ಸೊ ನಿಲ್ಲದೇ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ 236 ನೋಡಿ, ಈ ಒಂದು ಇದ್ರಲ್ಲೇ ನೋಡ್ತೀನಿ 236 ಇಲ್ಲಿ ಇದಾಯ್ತು ನೋಡಿ, 236 ಸಪೋರ್ಟ್ ತಗೊಂಡು ತಿರ್ಗಾ ಅಪ್ ಹೊಡಿತು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 0 ಇಂದ ಇದಾಯ್ತು. ಸೊ ಅದು ಒಂದು ಲೆವೆಲ್ ಬರ್ತಾ ಡೌನ್ ಬಂತು, 236 ತನಕನೇ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ. ಸೊ ಇದನ್ನ ನೀವು ಗಮನಿಸ್ಬೇಕು, ಎಲ್ಲಿ ಟಚ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಏನಾಗ್ತಿದೆ. ನನಗೆ 1.618 ತನಕ ಹೋಗುತ್ತಾ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನನಗೆ ಹೋಗಲ್ಲ ಅದೆಲ್ಲ 100%. ಬಟ್ ಒಂದ್ ಲೆವೆಲ್ ಒಂದು ಹೈಯರ್ ಹೈ ಅಥವಾ ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಹೈ ಅಥವಾ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಡೇ ಹೈ, ಈ ತರದೆಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಗಿ ಆಗ್ತವೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇಂಡಿಕೇಟರ್ಗಳು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಬಹುದು. ನಾನು ಟೂಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಿಬಿನಾಶಿ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದು ವ್ಯಾಲಿಡ್, ಎವ್ರಿ ಟೈಮ್ ಇಟ್ಸ್ ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಇದು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು 236 ಯಾವಾಗ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗುತ್ತೋ ನೋಡಿ, ಬ್ರೇಕ್ ಆಗಕ್ ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಟಚ್ ಆಗಿ ತಿರ್ಗಾ ಅಪ್ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಇದ್ರ ಪ್ರಕಾರ 618 ಮೇಲ್ ಹೋಗ್ಬೇಕೀಗ. ಇದನ್ನ ಲಾಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳೋದು ಮರಿಬೇಡಿ. ಎವ್ರಿ ಟೈಮ್ ಐ ಆಮ್ ಸೇಯಿಂಗ್ ದಿಸ್, ವಿತೌಟ್ ಲಾಕ್ ಡೋಂಟ್ ವರ್ಕ್. ಸೊ ನಂದು ಈ ಪ್ರಕಾರ 745 23 745ಗೆ ರಿಜೆಕ್ಷನ್ ಆಗ್ಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ರಿಜೆಕ್ಷನ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಬುಲ್ಲಿಶ್ ಟ್ರೆಂಡ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ಹೋಗುತ್ತೆ? 1.618 ತನಕ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ತನಕ 23,880 ತನಕ ಹೋಗುತ್ತೆ. 23,800 ಯಾವಾಗ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗುತ್ತೋ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ಬೋದು. ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಯಾವ್ದಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಬರುತ್ತೆ. ಗ್ಯಾಪ್ ಇದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೋ ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಗ್ಯಾಪ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಫಿಲ್ ಆಗಿದೆ, ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಗ್ಯಾಪ್ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಫಿಲ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಫಿಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನನ್ಗೇನ್ ಅನ್ಸಿದ್ದು, ಈ ಕೆಳಗಡೆ ಗ್ಯಾಪ್ ಒಂದಿದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ 236 ಗಿಂತ ಕೆಳಗಡೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ಗ್ಯಾಪ್ ಫಿಲ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಸಮ್ವೇರ್ ಇದು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಗ್ಯಾಪ್ ಇದೆ ಅಂತ, ಸಮ್ವೇರ್ ಈ ಗ್ಯಾಪ್ 786 ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಿರೋಂಗೆ ಅಲ್ಲಿಂದ 1.618 ತನಕ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡೋಣ. ರಿಯಲಿ ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ. ಮೇನ್ ಆಗಿ ಈ ಒಂದು ಗ್ಯಾಪ್ ಫಿಲ್ ಆಗ್ಬೇಕು. ಅದು ಇವತ್ತಾಗುತ್ತೋ ನಾಳೆ ಆಗುತ್ತೋ ಅಥವಾ ಈ ವೀಕ್ ಎಂಡಲ್ ಆಗುತ್ತೋ ಅಥವಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಕಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೋ ರಿಯಲಿ ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ. ಬುಲ್ಲಿಶ್ ಅಂತ ಹೋದ್ರೆ ಈ ಲೆವೆಲ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ರಿಜೆಕ್ಷನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಬೇರಿಶ್ ಆದ್ರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಟಚ್ ಆಗಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡುತ್ತೆ. ನೋಡೋಣ ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ಟಚ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ. ವಿಡಿಯೋ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ನೋಡಿ ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ ಆ ವಿಡಿಯೋ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಅಗೇನ್ ಈ ವಿಡಿಯೋನು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಇದರಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಷಿಯಲಿ ಹೇಳಿರ್ತೀನಿ, ಅದು ಫುಲ್ ಥಿಯರಿ ಬಿಹೈಂಡ್ ದಟ್ ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿದೀನಿ. ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಪ್ರತಿ ವಾರ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಸೊ ಐ ಕಾರ್ಡ್ ಅದೇನ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಆಡ್ ಮಾಡಿರ್ತೀನಿ, ಇದರಲ್ಲೂ ತೋರಿಸುತ್ತೆ, ನೀವು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಕೋರ್ಸ್ ಏನಿದೆ, ಕ್ಲಾಸಸ್ ಅಂತ ಇದೆ, ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಂತ, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ವಿಡಿಯೋಗಳು. ಸೊ ಗಮನಿಸಿ. ಸೊ ಇದನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ 4 ನಂಬರ್ ಅಂದಿದೆ. 4 ನಂಬರ್ ನಿಮ್ಗೆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಕೊಡುತ್ತೆ, ಇನಿಷಿಯಲ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಸೊ ನೀವು ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಸುಮ್ನೆ ನಾನು ಟ್ರೇಡ್ ತಗೊಂತೀನಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಆಗಲ್ಲ. 23711 ಇದನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀವು ಬೇರೆ ಕಲರ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಕೊಂಡು ಏನೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ನೋಡಿ, ಟಿಕ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಡಾಟೆಡ್ ಇಡ್ತೀರಾ, ಹೆಂಗಿರ್ತೀರಾ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ
ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ಸ್ 23711. ಇದು ನನಗೆ ಬೇರಿಶ್ ನಂಬರ್, ಐ ಥಿಂಕ್ ಬೇರಿಶ್, ಎಸ್. 725 ಬುಲ್ಲಿಶ್, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮೇಲೋದ್ರೆ ಬುಲ್ಲಿಶ್. ಇದು ಸಹಿತ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು ನೀವು. ಸೊ ನಾಳೆ ಇನ್ನೊಂದು ಚಾನ್ಸ್ ಏನೋ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ, ನಾನು 618 ಟಚ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಸೊ ನನ್ಗೆ ಏನ್ ಅನ್ಸೋದು, ಮೇನ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡೋದು, ರೇಟ್ ತಗೊಬೇಕಾ ಬೇಡವಾ? 100% ತಗೊಂಬೇಡಿ ಅಂತೀನಿ ನಾನು. ಯಾವಾಗ ಒಂದು ಟ್ರೆಂಡ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇದ್ದು ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗುತ್ತೋ ಅವಾಗ ಟ್ರೇಡ್ ತಗೊಳ್ಳಿ. 618 ಮೇಲೆ ಆದ್ರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಇದ್ರಲ್ಲೇ ತಗೊಂಡ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಲಿ ಎಂಟ್ರಿ ಸಿಗ್ಬೋದು, ಬಟ್ ರಿಜೆಕ್ಷನ್ 618 ಅಲ್ಲಿ ಆದ್ರೆ ನೀವು ನಮ್ ಬೈಕೊಂಬಿಡಿ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ 618 ಮೇಲೆ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಹೋದ್ರೆ ಇನ್ನು ಬೆಟರು. ಸೊ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅದು. ಸೊ ವೀಕ್ಲಿ ನಂಬರು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ, 23586. ಇದು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, 2 ನಂಬರ್ ಸಾಕು. ಸಾರಿ, ಇದನ್ನ ಮಿಸ್ ಮಾಡಿದೆ ಇದು. ಸೊ ಇದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಿಸ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ವೀಕ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಆಕ್ಚುಲಿ. ಸೊ ಕರೆಂಟ್ ವೀಕ್ಗೆ ದಿಸ್ 2 ಅಲೋನ್ ಎನಫ್. ಸೊ ಇದನ್ ಮೇಲೆ ನೀವು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೀವು ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಹೋಗುತ್ತಾ, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಕೆಳಗಡೆ ಬರುತ್ತಾ. ಸೊ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಏನಾಗ್ಬೋದು ನಾಳೆ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಮೇಲ್ ಹೋಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ 618 ಅಂದಿದ್ದೀನಿ, ಕೆಳಗ್ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಈ ಒಂದು ಟಚ್ ಆಗ್ಬೇಕು, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಕೆಳಗಡೆ. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ರೇಂಜ್ ಬೌಂಡ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲೇ ಆಟ ಆಡ್ತಿರುತ್ತಾ, ಹಿಂಗೆ ಹಿಂಗ್ ಹೋಗೋದು, ತಿರ್ಗಾ ಇಲ್ಲೇ ಬರೋದು, ತಿರ್ಗಾ ಇಲ್ಲೇ ಬರೋದು, ಇರೋದೆಲ್ಲ ಆಗ್ತವೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಒಂದು ರೇಂಜ್ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಆಗ್ತವೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಟಿಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿ ಅಂತ. ಸೊ ವೆರಿ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಇದು. ಸ್ಟೈಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಟಿಕ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ, ಎಲ್ಲ ತಿಕ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಕಲರ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಇದನ್ನು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಇಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ ಮಾಡಿದ್ರು 618 ಕಲರ್ನ -618 ಮೈನಸ್ ಸೈಡ್ ಪ್ಲಸ್ ಸೈಡ್, 236 ಪ್ಲಸ್ ಸೈಡ್ ಮೈನಸ್ ಸೈಡ್, ಬೋತ್ ಆರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ಈ ತರ ನೀವು ಟ್ರೇಡ್ ತಗೊಂಡು ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿ, ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶಾಟ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ. ನಿಫ್ಟಿ ಬಂದಿದೆ, ನಿಫ್ಟಿ ಜನರಲ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಟಾಟಾ ಸ್ಟೀಲ್ ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಓಕೆ ಇರಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ವೆರಿ ನ್ಯಾರೋ ರೇಂಜ್ ಮಸ್ಟ್ ಟ್ರೇಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿರ್ತೀನಿ. ಬಟ್ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗ್ಬೇಕು, ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಆಲ್ರೆಡಿ ಬೇರಿಶ್ ಸೆಂಟಿಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇನ್ಸೈಡ್ ಒಳಗಡೆ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ ಇದಾಗಲ್ಲ. ಮದರ್ಸನ್ ಇದು ಸುಮಿ, ONGC, IOC, HAL, ಕ್ರಾಂಪ್ಟನ್, ಸೋಲಾರ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್. ಸೊ ಇದಿಷ್ಟು ಬಂದಿದೆ, ನೀವು ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. F&O ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ ನಾನು ಹೇಳಿರ್ತೀನಿ, ಇದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕನಾಗೆ ಸ್ಪಾಟ್ ಅಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿ, ಅದನ್ನ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಈ ಲೆವೆಲ್ಸ್ ಸೇಮ್ ಏನೇನ್ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡಿದೀರೋ ಅದೇ ರಿಪಿಟೇಷನ್ ನಿಮ್ಮ ಯಾವ ಒಂದು ಪುಟ್ಟು ಕಾಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನ್ ತಗೊಂತಿದ್ರೋ ಅದ್ರಲ್ಲೂ ನೀವು ಪ್ಲಾಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತಾ. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಲೆವೆಲ್ ಬೇರಿಶ್ ಬಿಲೋ ಬುಲ್ಲಿಶ್ ಅಬೋ ಈ ನಂಬರ್ ಇಲ್ಲಿ ಬೇಕು, ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಈ ಬರೀ ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಬೇಕು, ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇವಾಗ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಿಫ್ಟಿದೇ ತಗೊಂತೀನಿ. ನಿಫ್ಟಿ ಇವಾಗ ಕರೆಂಟ್ಲಿ ಅಟ್ 23,643. ಸೊ ನನ್ಗೆ ಇವಾಗ ಪುಟ್ ಸೈಡ್ ಹೋಗ್ಬೇಕು, 23,640 650 ತಗೊಬೇಕು. 650 ನನ್ಗೆ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, 700 ಪುಟ್ ತಗೊಂತೀನಿ. ಸ್ಲೈಟ್ಲಿ ಇದು ತಗೊಬಹುದು. ಸೊ 7-8 ಇದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ನೋಡಿದ್ರೆ ನನ್ಗೆ ರೀಸೆಂಟ್ ಸ್ವಿಂಗ್ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರೆ 15 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, 1 ಅವರ್ ಡೈಲಿ ಇದು ಅಂತೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದೆ. ಡೈಲಿ ತಗೊಂಡು ನನ್ನ ರೀಸೆಂಟ್ ಸ್ವಿಂಗ್, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾಳೆಯಿಂದ ಹೊಸದು ರೀಸೆಂಟ್ ಸ್ವಿಂಗ್ ಬಂದಿದ್ದು. ಸೊ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಹೋದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಪಾಸಿಟಿವ್. ಒಂದು ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗ್ಬೇಕು, ಅದು 15 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಬಂದ್ರೆ ನೋಡ್ಬೇಕು. ಸೊ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ, ಸೊ ಇದರಿಂದ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ ಅದು ಆಕ್ಚುಲ್ ಆಗಿ. ಹೋಪ್ ಯು ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ವಾಟ್ ಐ ಆಮ್ ಸೇಯಿಂಗ್. So these levels of Fibonacci, even in
option is very important. It's not crossed 236 level. 618 which took support, it fall back to zero level. Zero level after this, even with this previous level swing. 236 level it acted actually. So general 236 work ಆಗುತ್ತೆ, 618 ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಏನೇ ಮಾಡಿದ್ರು ಗೋಲ್ಡ್ ಅಂತ ಇದು. ಸೊ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ you should cross minimum 195. If you want to take deep out of the money, you carry whatever you want, or in the money, deep out of the money ಈ ಕಡೆ ಬರಬೇಕು. ಸಾರಿ, ಸೊ ನನಗೆ 23,300 ಸ್ವಲ್ಪ ಔಟ್ ಆಫ್ ಮನಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ 48 rupees ನೀವು ತಗೊಂಡ್ರೆ ಸೇಮ್ ಅಬೋ 78ಗೆ ಇದಿಲ್ಲ, ವರ್ಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಇದು. 78 ಬಿಲೋ ಏನೇ ಇದ್ರು ಕರ್ಗೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ತುಂಬಾ ಡೀಪ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ಮನಿ ಹೋದ್ರು ನಿಮ್ಗೆ ವರ್ಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ಪುಟ್ ಒಂದು 650 ಇದ್ರೆ ನೀವು 2 ಕಾಲ್ ಆ ಕಡೆ ತಗೊಂಡ್ರು 500. ಸೊ ನನಗೆ 98 ಇದೆ, ಈಗ 96 ಏನೋ ಸಮಥಿಂಗ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ 125 ಹೈಯೆಸ್ಟ್. ಸೊ 125 ಮೇಲ್ಗಡೆ ಹೋಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಪುಟ್ ಆಕ್ಟಿವೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕಾಲ್ ಸೈಡ್ ಏನಾದ್ರು ವರ್ಕ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, ಇದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯಾಕೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ತೋರಿಸ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಇದೇ ರೀಸನ್. ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿದೆ ನನ್ ಕಾಲ್ 700 ಇದಾಗತ್ತೆ, ಇಂದ ಮನಿ ಬರಬೇಕು. ಸೊ 550 500 ಇದನ್ನ ತಗೋಣ. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ATM ಔಟ್ ಆಫ್ ಮನಿನೇ ತಗೋಣ. 800 ಕಾಲ್ಗೆ ಹೋಗೋಣ, ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ OTM ಇದಿದೆ, 87 rupees ಇದೆ. ಸೊ ನನ್ಗೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಬರ್ಬೇಕು ಯಾವಾಗ? 232 ತುಂಬಾ ದೂರ ಆಗೋಯ್ತು. ಅದಕ್ಕೆ ಇಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ಹುಡುಕ್ಬೇಡಿ ಸ್ಟ್ರೈಕ್. ನಿಯರೆಸ್ಟ್ ಒಂದು 2-3 ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಪ್ರೈಸ್ ಈ ಕಡೆ ಆ ಕಡೆ. ಸೊ 700 ರೌಂಡ್ ನಂಬರ್ ತಗೊಳ್ಳಿ ಆದಷ್ಟು. 135 ಇದೆ. 271 ಮೇಲ್ಗಡೆ ಹೋಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಬೇರಿಶ್ ಇದೆ. ಈ ಟ್ರೆಂಡ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಬೇರಿಶ್ ಸೆಂಟಿಮೆಂಟ್ ಇದೆ, ಇದು ಕರ್ಗೋಗುತ್ತೆ. ನನಗಿಲ್ಲ 19th ಎಕ್ಸ್ಪೈರಿ ಬೇಡ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ತಗೊಂತೀನಿ ಅಂದ್ರು ನಿಮ್ಗೆ ಇದೇ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್, ಇದೇ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಹೈಯರ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಕೊಡ್ತೀರಾ, ಅಲ್ಲೂ ಇದೇ ಕರಗುತ್ತೆ. ರೀಸೆಂಟ್ ಹೈ 375 ಮೇಲೆ ವರ್ಕ್ ಆಗಲ್ಲ, ಇದು ವರ್ಕ್ ಆಗ್ಬೇಕು, ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ವರ್ಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಕಾಲ್. ಪುಟ್ ಆದ್ರೆ ಈಸಿ, ಪುಟ್ ಈಸಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕೆಳಗಡೆ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ. 236 ಖಾಲಿ ಬೇಗ ಕವರ್ ಮಾಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಇವಾಗ. ಸೊ 1926ಗೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ. 650 ನನಗೆ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಹಿಂದೆ ಮನಿ ಎದ್ದು ತಗೊಬೇಕಂದ್ರೆ 600 ತಗೊಂಡ್ರು ಓಕೆ. ನನಗೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಕವರ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಜಸ್ಟ್ ಸಿಂಪಲ್ 263 ಬರೀ 5.6 ಪಾಯಿಂಟ್ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ಆಗೋಯ್ತು. ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗ್ಬೇಕು, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗೋದು ವೆರಿ ಈಸಿ ಇದು. ಇವಾಗ ಒಂದೇ ಒಂದು ಕ್ಯಾಂಡ್ಲ್ ಆಚೆ ಬಂತು, ಪುಟ್ಟು ಆಕ್ಟಿವೇಟ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ. ಸೊ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿ, ತುಂಬಾ ಏನ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಇಲ್ಲ. ಆಪ್ಷನ್ ಎಲ್ಲ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಬಟ್ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ಆಗಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿ. ಅರ್ಧಂಬರ್ಧ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ಬಿಡಿ. 3-4 months ಬ್ಯಾಕ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ದುಡ್ಡಾಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ದುಡ್ಡಾಗಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಸಿಗೋಣ. ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಏನೇ ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ರು ಮತ್ತೆ ವಿಡಿಯೋನ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡಿ. These 2 videos are important. At least you should work on that Ichimoku Dow theory, whatever I explained. So please work on that. How to take the trade. Come back to this. This will be considered as a stock as well, as a part of stock market class. So I'll be keeping both in review as well as in stock market class. Yakandre this will be a reference for your future trades. I had explained very deeply how to take trade, how to consider the options, on what basis, why should we consider, and why it will be approaching that levels. You are seeing that if that number is not coming, means directly it will be rejected and your option will be completely wiped out. That premium will be wiped out. ಸೊ ನೀವು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿ. ಆಪ್ಷನ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋರು ಸಹಿತ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಪೇಷನ್ಸ್, ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ಇರಬೇಕು, ರಿಸ್ಕ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ಬೇಕು. ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ಸ್ಟಾಪ್ ಲಾಸ್ಗಳು ಇಟ್ಟೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ. ಇವನ್ ಸೆಲ್ಲರ್ಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ ಸ್ಟಾಪ್ ಲಾಸ್ ಇಡಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸಡನ್ ಆಗಿ
ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ನ್ಯೂಸ್ ಫ್ರಮ್ ಟ್ರಂಪ್ ಮಾಮ ಸಡನ್ ಆಗಿ ನ್ಯೂಸ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಆಪ್ಷನ್ ಹೆಡ್ಜ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಸಹಿತ ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರ್ತವೆ. ಸ್ಟಿಲ್ ಪೇಷಂಟ್ ಆಗಿ ಒಂದ್ ದಿವಸ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ವಾಪಸ್ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಇವತ್ತೇನೋ ಎಕ್ಸ್ಪೈರಿ ಇದೆ, ನಾಳೆ ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ಇವತ್ತು, ನಾಳೆ ಒಂದೇನೋ ಬೆಳಿಗ್ಗೆನೆ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟ, ಎಕ್ಸ್ಪೈರಿ ಹೊಡ್ಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಹೆಡ್ಜ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಸಹಿತ ನಿಮ್ಗೆ ಸ್ಟಾಪ್ ಲಾಸ್ ಇಲ್ಲದೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ. ಸ್ಟಾಪ್ ಲಾಸ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅದ್ರಲ್ಲೂ ನೀವೇನಾದ್ರೂ ಓವರ್ ನೈಟ್ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದೀರಾ ಅಂದ್ರೆ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಏನೋ ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತಾನೆ, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಓಪನಿಂಗ್ ಅಲ್ಲೇ ಪ್ಯಾನಿಕ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. 10-15 ನಿಮಿಷ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನೂ ಆಗಲ್ಲ, ಹಂಗೆ ವಾಪಸ್ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅದು ಸ್ಟಾಪ್ ಲಾಸ್ ಹಿಟ್ ಆಗಿದ್ದು ವಾಪಸ್ ಮತ್ತೆ ಅದೇ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಒಂದು ಪ್ಲಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನಂದ್ರೆ ಡಿಕೆನೇ ನಮ್ಗೆ ಕಾಪಾಡೋದು. ಬಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ದುಡ್ಡು ಆಗದೆ ಇರೋದಕ್ಕೂ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಕೆನೂ ಕಾರಣ ಆಗ್ತವೆ ಅದೇ ಆಪ್ಷನ್ ಬಯರ್ ಆದ್ರೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇದೆಲ್ಲ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿ, ತುಂಬಾ ಏನ್ ಕಷ್ಟ ಇಲ್ಲ. ಸಿಗೋಣ ಅಲ್ಲಿ ತನಕ. ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ತೀನಿ.